सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर। बुलेटिन में सब तो पहला गल करांगे किसानी अंदोलन दी। तो किसानी अंदोलन नूं लैके अज चक्का जाम होण जा रहा है। देश भर दे विच अज चक्का जाम करनगे किसान। दोपहर 12 तो 3 बजे तक चक्का जाम होवेगा और नैशनल स्टेट हाईवे जाम करनगे किसान। 3 सूबियां नूं छड्ड के पूरे देश दे विच मुकम्मल चक्का जाम कीता जावेगा। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड दे विच नहीं होवेगा चक्का जाम। तुहानूं दस दईए इस तों पहला किसानी आगूआं वल्लों इह गल कही जा रही है कि यूपी और उत्तराखंड दे विच इस वेले गन्ने की कटाई हो रही है, जिसके मद्देनजर यूपी और उत्तराखंड दे चक्का जाम नहीं होगा। इस दे नाल राजधानी दिल्ली दे विच भी चक्का जाम नहीं किया जाएगा। तो लगातार एक्शन प्लान विढे जा रहे हैं किसान आगुआं वल्लों और 26 जनवरी तो बाद कह सकते हैं कि एक नवा एक्शन प्लान जिसकी तैयारी की जा रही है। और इस तो पहला काफी दिन पहला ऐलान किया गया सीगा कि अज चक्का जाम होना है तो अज 12 तो 3 बजे तक चक्का जाम होगा और किसी भी अंदोलन नूं गति देने वास्ते अजिहे एक्शन प्लान करने जरूरी भी हो जाते हैं। तो अज 3 घंटे का चक्का जाम रहने वाला है और तुहानूं दस दी कि इस दौरान जरूरी सेवावां जिहड़ियां ने वो मुकम्मल चलदियां रहणगियां, जिस दे विच एंबूलेंस की सेवा है, जिस दे विच फौज दीयां गड्डियां ने, वो सारियां दी मूवमेंट ते कोई इसका असर नहीं पवेगा। हुण अगे वधदे हां, चक्का जाम ते संयुक्त किसान मोर्चे का भी बयान सामने आया है। सारियां थावां ते शांतिपूर्ण चक्का जाम होवेगा। संयुक्त मोर्चे वल्लों यह गल कही गई, कोई भी इमरजेंसी सहूलत नहीं रोकी जाएगी। एंबूलेंस, फौज दीयां गड्डियां, स्कूल बसां नहीं रोकियां जाणगियां। 3 बजे 1 मिनट का हॉर्न वजा के एकता का सुनेहा दिता जाएगा। ते अज 3 घंटे का चक्का जाम है। 12 बजे चक्का जाम शुरू हो जाएगा। वख-वख थावां ते चक्का जाम किया जाएगा और 3 बजे 1 मिनट का हॉर्न वजा के एकता का सुनेहा भी दिता जाएगा। इस तो पहला तुहानूं दस दी कि संयुक्त मोर्चे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस के राही इस गल की स्टेटमेंट दी गई है कि सारियां थावां ते शांतिपूर्ण चक्का जाम किया जाएगा। इस दे नाल कोई भी एमरजेंसी सहूलत है, जिस तरह की एंबूलेंस की मूवमेंट, जिस तरह की फौज दीयां गड्डियां या फिर स्कूल बसां नहीं रोकियां जाणगियां। उधर लगातार विरोधी धिर भी एक सुर नजर आ रहे हैं और चक्का जाम नूं विरोधी धिरां दा समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस ने चक्का जाम का समर्थन किया है। शांतिपूर्ण चक्का जाम का पूरा समर्थन करदिआं कांग्रेस वालों गल कही गई और श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी सने कई दूजे दल भी इस समर्थन दे विच शामिल ने। ते लगातार जदों तो किसानी अंदोलन शुरू होया है, विरोधी धिरां दा समर्थन जरूर मिल रहा है किसानों नूं। हालांकि किसानां वल्लों खास करके सिंघू बॉर्डर ते और टिकरी बॉर्डर ते गल साफ कर दी गई सी पहले दिन तो ही अंदोलन दे कि कोई भी सियासी शख्सियत नूं मंच ते बोलन नहीं दिता जाएगा, किसानी मंच ते नहीं बोलन दिता जाएगा। पर अपने अपने लेवल ते हर कोई सियासतदान फिलहाल समर्थन दे रहा है। जो विरोधी धिर दा सियासतदान है तो फिलहाल चक्का जाम नूं भी समर्थन दिता गया, जिस दे विच कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी दे तमाम सियासतदान इस नूं समर्थन दे रहे हैं। तो उधर चक्का जाम है और किसानों के चक्के जाम ते अज पुलिस वालों अलर्ट जारी कर दिता गया। दिल्ली के सारे बॉर्डर ते सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद किए गए हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिंघू, टिकरी, गाजीपुर ते कई लेयर की सुरक्षा बनाई गई है और हरियाणा के विच भी अलर्ट है। शहर शहर सख्त सुरक्षा ते जुट गए ने जवान। तो फिलहाल पुलिस बल की अगर गल की जाए तो पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है वख-वख बॉर्डर ते, भावें वो गाजीपुर बॉर्डर होवे, भावें वो टिकरी, भावें वो सिंघू बॉर्डर होवे, काफी लेयर, कई लेयर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मल्टीपल लेयर कह सकते हैं सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस तो पहला कुछ तस्वीरां भी सामने आई सी जिते कि इस जी मल्टीपल सिक्योरिटी बढ़ाई गई, इसको लैके बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए गए सी और बड़े बड़े बैरीकेड लगा के कई लेयर दे विच इस सुरक्षा नूं होर ज्यादा पुख्ता कर दिता गया है। तो पुलिस बल की गल की जाए तो फिलहाल रैपिड एक्शन फोर्स भी पहला तो लगाई गई सी और इस रैपिड एक्शन फोर्स दे विच भी वाधा कर दिता गया। फिलहाल इस खबर ते तमाम जानकारी वास्ते मेरे सहयोगी पंकज कपाही साडे दिल्ली तो जुड़ चुके हैं। पंकज, अज चक्का जाम करना है किसानों ने और 3 घंटे का एक चक्का जाम रहने वाला है, की कुछ प्रबंध प्रशासन वालों किए गए ने? बिल्कुल नवजोत, 12 बजे तो लैके 3 बजे तक किसानों का यह चक्का जाम जिहड़ा रहने वाला है और दिल्ली दे विच सड़कों तो लैके संसद तक खेती कानूनों की गूंज जिहड़ी है वो सामने आ रही है। और कल पार्लीमेंट दे विच भी ये मुद्दा गूंजिया, खेतीबाड़ी मंत्री ने जवाब दिता, निशाने ते विरोधी पार्टियां भी रहियां और अज 12 बजे तो लैके 3 बजे तक चक्का जाम जिहड़ा रहेगा। हालांकि दिल्ली दे विच चक्का जाम नहीं रहेगा और इस वेले मैं इंडिया गेट के कोल खड़ा और इंडिया गेट से भी सुरक्षा जिहड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा चाक चौबंद की हुई है, क्योंकि
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੈਪਿਡ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਔਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਾਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ तमाम ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ 3 ਵਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। लेकिन सवाल इस वे यही खड़ा हो रहा है नवजोत की गलबात का सिलसिला किवें शुरू होएगा। जो गलबात 22 जनवरी नूं टुट गई सी वो गलबात फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आई। डेडलॉक वाली स्थिति जिहड़ी है वो बनी हुई है। सरकार अपना तर्क दे रही है और किसान जथेबंदियां अपना तर्क दे रही ने। नवजोत जी पंकज, जिस तरह कल राज सभा दे विच भी खेतीबाड़ी मंत्री वालों बयान दिते गए ने कि वो हमायत साफ तौर ते करते नजर आए ने और कहा गया कि एक भी खामी उस दे विच नहीं निकल के आ पा रही है। खास करके जो किसान आगू उत्ते बैठकां भी कर रहे ने उन्हां वल्लों भी कोई खामियां साफ तौर ते नहीं गिणवाईयां जा सकियां। तां उस दौरान अज जदों चक्का जाम है ते की लगदा इस चक्का जाम दा की कोई असर पै अगे वास्ते होवेगा कि कोई अगे गलबात जदों चलेगी ते इस चक्के जाम दा असर या फिर अगे जिहड़े एक्शन प्लान विड्डे जा सकदे ने उसका कोई असर पै सकता है उस गलबात पे? नवजोत ये प्रेशर बनाने की कोशिश होंदी है जिवें असीं 26 जनवरी नूं देखिया कि एक पूरा प्रोग्राम सीगा परेड कड्ढण दा, हालांकि वो प्रोग्राम बिगड़िया होया नजर आया और उस तो पहला भी कई सारे प्रोग्राम किसान जथेबंदियां ने उलीके सीगे और इस 26 जनवरी तो बाद ये पहला वड्डा प्रोग्राम है चक्का जाम। सरकार ते दबाव बनाने की कोशिश क्योंकि एक पासे पार्लीमेंट भी चल रही है और इत्थों दी पार्लीमेंट महज 1 किलोमीटर की दूरी ते है और ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोग्राम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਕੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੂੰਜ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ जी शुक्रिया पंकज फिलहाल तमाम जानकारी वास्ते ते तुहानू दस दिए कि अज चक्का जाम है और 3 घंटे का यह चक्का जाम रहने वाला है जिस दे विच दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड शामिल नहीं ने पर उस तो अलावा शांतिपूर्ण आंदोलन की गल जिहड़ी है लगातार किसान आगुओं वालों कही जा रही, उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण चक्का जाम रहने वाला है और जो भी जरूरी सर्विसेज ने भावें एंबूलेंस सेवा होवे, भावें फौज दी गड्डियां होण, भावें बच्चों दी स्कूल बसेस होण, वो सारियां दी मूवमेंट ते किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। पर वेखना यह होगा कि अज दा चक्का जाम आखिर की सुनेहा दिंदा है और अज दा चक्का जाम सरकार ते की कुछ असर पाउंदा है। अगली वड्डी खबर भी किसान अंदोलन के नाल जुड़ी हुई है। किसान अंदोलन ते संयुक्त राष्ट्र का पहला बयान आया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वालों पहला बयान दिता गया। संयुक्त राष्ट्र की मनुखी अधिकार संस्था ने अपील की है प्रशासन और प्रदर्शनकारी दोवें संयम वरतन इस गल की अपील की गई है। मनुखी अधिकारां दा सन्मान होना चाहिए, समस्या का जायज हल कढ़िया जाना चाहिए, यूएनओ वालों गल कही गई और विचारां दे प्रगटावे दे अधिकारां दी सुरक्षा होनी चाहिए है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोवें था सुरक्षा होवे। तो इस वेले देश और दुनिया दोहां दियां नजरां इस वेले टिकियां हुईयां ने इस किसान अंदोलन ते और लगातार 74 दिन हो चुके ने। अजे तक किसान अंदोलन चल रहा है और अजे तक 12 मीटिंग हो चुकी ने पर अजे तक इसका कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। किसान आगू अपनी मंगां नूं लैके बजिद ने। उधर केंद्र सरकार अपने प्रपोजल ते अड़ी हुई है कि असीं सोध कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं पर साडे वल्लों
ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਐਨਓ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਗੱਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ 2013 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਆਹ 2013 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੇ ਵਰ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਦਿਸ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 2014 ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਵੀ ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਟ ਦ ਫੈਕਟ ਰਿਮੇਨਸ ਵੀ ਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਗੀ। ਉਧਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਔਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਰੁਕਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਤਾਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਏ। ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਰਨ ਦਿਓਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬੈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 2 ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਧਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਪਕੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 17 ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਧਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 4 ਘੰਟੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਪ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਈਓ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਔਰ ਐਸਡੀਐਮ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਪੀਐਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੀਸੀਐਸ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਬਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ 20 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਸਵਾਹ ਪਾਤੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਖਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਧਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है। हुण गल कुछ जीनियस बच्चों की। टीवी ते पहली बार अनोखा शो आ रहा है। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस आज शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते देखो अते ओडिसी डांस दी वंडर किड श्रीनिका नाल मिलो। ये है यंग जीनियस। जब ये थिरकती है तो दुनिया उसके तिलिस्मों में बंध जाती है। ये है यंग जीनियस जिसे ओडिसी डांस की वंडर किड का नाम मिला है। जो इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल के मंच पर उतरी तो लोग हैरान रह गए। ये है यंग जीनियस जो सिर्फ 10 साल की उम्र में कई देशों में अनगिनत फैन बना चुकी है, जो सिर्फ 4 साल की उम्र में ओडिसी प्रतिभा का खिताब जीत चुकी है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाली बेंगलुरु की श्रीनिका पुरोहित के साथ। मेरा नाम श्रीनिका है, मैं 10 साल की हूँ। मैं एक ओडिसी क्लासिकल डांसर हूँ एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर। जो इंटरनेशनल मंच पर भारत की तरफ से डांस करने वाली सबसे छोटी उम्र की डांसर्स में से एक है।
जो सिंगापुर, जापान और अमेरिका में डांस शो करके धूम मचा चुकी है। ओडिसी एक बहुत ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल डांस फॉर्म है। मुझे ओडिसी को ऊंचाई पर लेके जाना है और मुझे भी एक बहुत फाइन ओडिसी डांसर बनना है, जिसका घर और घराना ही ओडिसी डांस में रचा बसा है, जो अपनी मां के साथ मंच पर मुद्राएं बनाती है तो अलौकिक माहौल बन जाता है, जिसने 4 साल की उम्र से खिताब जीतने शुरू किए, जो न सिर्फ अपनी मां बल्कि अपनी दादी से भी नृत्य की बारीकियां सीखती रही। आ रही है ये यंग जीनियस।